In the year 2017, November, I was in Chennai, Madras, speaking in a 3 days conference. On the last day of the conference, when the meeting was being concluded, meeting അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച വാചകം ഇതാ: നടക്കത്തില്ലെന്ന് ലോകം നിന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി തരണമെന്ന് നിനക്ക് എന്നോട് പറയാമോ? പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. എൻ്റെ നാക്ക് കുഴഞ്ഞു, ഞാൻ ബലഹീനനായി തളർന്നു. I was so weak, and I was immediately admitted in one of the super specialty hospitals in Madras. Fortis Malta Hospital and admit ചെയ്തു. They found something strange had happened in my life. 2015 onwards, I was undergoing a very, very difficult physical situation, medical situation. Medical science അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ പൊട്ടാസ്യം എന്നും സോഡിയം എന്നും മാഗ്നീഷ്യം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ എലമെന്റ്സ് തമ്മിലൊരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട്. സോഡിയം ഇത്രയാണെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം ഇത്ര ആയിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാഗ്നീഷ്യം ഇത്ര ആയിരിക്കണം എന്നൊരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട്. ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മനുഷ്യന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, എഴുതിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. That was me from 2015 onwards. 3 times I was admitted in the cardiac ward. I had to undergo my angiograms. There were so many complications. Nobody in this country understood it. ഈ രാജ്യത്ത് അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. I became so weak. Around 40 kilo വരെ എൻ്റെ ബോഡി വെയിറ്റ് താണു. ഈ പ്രസംഗിച്ച് ഞാൻ വീണു. In the hospital, they found that my kidneys were working hard to deal with the situation, and therefore my kidneys failed. Both kidneys failed. I പറഞ്ഞു, കിഡ്നി ഫെയിൽ ആയത് മാത്രമല്ല, സിസ്റ്റം മുഴുവൻ തീർന്നു. He will die in a few hours' time. In fact, I faced death in Malad Hospital. They started a dialysis on me with a line on my neck. A few weeks later, I came to Trivandrum, where my hometown is, and I underwent dialysis for nearly 5 months. I became so bad, I could not afford the treatment there because in Trivandrum it is very expensive. 10,000 rupees I had to spend every day. I was not that rich. And then I decided to come back to the UK. While I was coming back to the UK, in the flight, I was caught with an airborne infection called HLH. നിങ്ങൾ അത് നെറ്റിൽ അടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. HLH ഒരു വളരെ മാരകമായ ഇൻഫെക്ഷനാണ്. എത്രയോ ലക്ഷങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക്, കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരാൾക്ക് വരുന്നൊരു രോഗമാണ്. ആരും ഇതുവരെ ജീവിച്ചിട്ടില്ല ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായ ആരും. Because there is no treatment, no antibiotics, no medicine, nothing. So I was caught by HLH. I became unconscious. I came to the Heathrow Airport. From there we moved to the Hillington Hospital. And in the Hillington Hospital, they found that I had, in spite of HLS, I had a TB in my bone marrow. I had a stroke on my left side, lost its power. My eyes almost dead, very high BP, and very high sugar control, and all the platelets in my blood finished. All the doctors could say was DNAR. Do not attempt resuscitation, finished. മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി വെച്ചു. I remember how I died. I still remember. ഭൂമിയുടെ അതോ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. You may not believe.
I saw hell. നരകം എന്താണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. മരിച്ചവരും മൗനതയിൽ ഇറങ്ങിയവരാരും എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവം എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. And then came the mighty hand of God. That God hold on me. He brought me back to earth. തിരിച്ച് ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ കൊണ്ടുവന്നു. I saw my own dead body in a glass cabin. എൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി ഗ്ലാസ് ക്യാബിനിൽ കിടക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു. I saw doctors and nurses and my own wife. I had no idea. I knew it was me. But God didn't leave me there. He took me up and up and up. പൗലോസിന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ അറിയുന്നു, അവൻ 3-ാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് ഹെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. I reached there. I saw heaven. Well, that is inexplicable. ഹെവനിൽ കണ്ട കാര്യം ഒരു പുസ്തകം എഴുതാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഞാൻ മണ്ടനാ. പൗലോസ് തന്നെ പറഞ്ഞു, മനുഷ്യർക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭാഷ ഞാൻ കേട്ടെന്ന്. What we saw in heaven we can't explain here on earth. Well, God is not there. ദൈവം സ്വർഗത്തിലില്ല, സ്വർഗാദി സ്വർഗങ്ങളും അടങ്ങുന്നില്ലെന്ന്. But there you can see where God is. 3-ാം സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവം എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. God came down to me. He sat with me and he started speaking to me. There were so many things God spoke. He was taking me through the profundity of his word. ദൈവവചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ കൂടെ ദൈവം എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. And in the end God said, look, now I have revealed to you the word of God to the extent I haven't revealed to many others. മറ്റാർക്കും ഞാൻ അനേർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കാത്ത എക്സ്റ്റെൻഡിൽ എൻ്റെ വചനത്തിന്റെ ആഴം ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. Now I'm going to give you ministry. I asked Lord what it is. God said, that is the last ministry that my son did on earth. എൻ്റെ പുത്രൻ ഭൂമിയിൽ ചെയ്ത അവസാനത്തെ ശുശ്രൂഷ. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ അവസാനത്തെ ശുശ്രൂഷ എന്നറിയാമോ? He had a bowl of water and a towel in his hand. He went to the disciples' feet, sat there, washed their feet and wiped them. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളവുമായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകുന്നവരുടെ കാല് കഴുകി തുടക്കുകയായിരുന്നു. That was the last ministry. He said, son, I'm going to give you this ministry. My disciples' feet are so dirty. Go and sit at their feet and wash them with water. That is the word of God. ദൈവവചനം എന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകാൻ ഞാൻ നിന്നെ ഭൂമിയിൽ അയക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. I told Father, what more can I desire? What more can I desire? I'm happy. God sent me back. ഞാൻ തിരിച്ചെൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ മരിച്ചതും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. എൻ്റെ ആത്മാവ് തിരിച്ചെൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ഓർമ്മയുണ്ട്. In split second, I opened my eyes. Doctors were shocked. They came and examined me. You know how much time it takes so far? 2.5 weeks. 2.5 ആഴ്ച എൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി കണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന അറിഞ്ഞ് അന്ന് എൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡിയിൽ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു സഹോദരി ഇന്ന് എൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ കയറി. ആ സഹോദരി എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഇന്ന് എന്നോട് രാവിലെ പറഞ്ഞത്, പാസ്റ്റർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേത്ത് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ജനമേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശവക്കുഴി തുറന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. ശവക്കുഴി തുറന്ന് ഞാൻ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞ വചനം ഈ ദൈവദാസന് വേണ്ടി നിവർത്തിച്ചു തരണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. എൻ്റെ ബ്ലഡിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ്സും ഇല്ലായിരുന്നു. In split seconds, full platelets came back. മുഴുവൻ പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ്സും തിരികെ വന്നു.
അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ ജീർണിച്ച്, നഖമെല്ലാം പോയി, കണ്ണെല്ലാം മഞ്ഞിച്ച്, ഡെഡ് ബോഡിയാണ്. മരണത്തിന്റെ ഭീകരമായ മുഖം ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടു ഞെട്ടിപ്പോയി. You know what happened? All that I spoke came back. ഞാൻ വർഷങ്ങളായി പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം മുഴുവൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തിരികെ വന്നു. ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസംഗ വിഷയമാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ വെളിച്ചം ഒരു തീയും. അവന്റെ പരിശുദ്ധനായ യഹോവ ഒരു ജ്വാലയായി വിരിക്കും. അത് കത്തും. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അവന്റെ മുള്ളും പിറക്കാരെയും ദഹിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന്. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അവന്റെ മുള്ളും പിറക്കാരെയും ദഹിപ്പിച്ചു കളയും. That happened in my life. In one day, the whole platelets came back. ഡോക്ടേഴ്സ് എൻ്റെ മേൽ വിധി എഴുതിയത്, ഒന്ന്, ഇനി ഒരിക്കലും കണ്ണു തുറക്കത്തില്ലെന്ന്, ഇനി ഒരിക്കലും എഴുന്നേക്കത്തില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത്. എഴുന്നേറ്റാൽ ഇനി ഒരിക്കലും സംസാരിക്കത്തില്ല. സ്പീച്ച് ആൻഡ് തെറാപ്പിക്കാരെല്ലാം ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, സംസാരശേഷി പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. മെമ്മറി കംപ്ലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ആയി. ഒറ്റ വാക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ, എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര്. എൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. എല്ലാം ഫുൾ ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി. എവറിത്തിങ് ലോസ്റ്റ്. ഇനി ഒരിക്കലും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. Hallelujah. Then miracles happened. മനുഷ്യപുത്ര, ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമോ? മനുഷ്യപുത്ര, ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമോ? ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗമാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തിരികെ വന്നു. മനുഷ്യപുത്ര, ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമോ? ഹല്ലേലൂയ. നീ കാറ്റിനോട് പ്രവചിക്ക. നീ കാറ്റിനോട് പ്രവചിക്കാൻ 4 ദിശകളിൽ നിന്ന്, ഫ്രം ഓൾ ദ 4 directions വന്ന് ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അതിൻ്റെ മേൽ ഊതാൻ. ഹല്ലേലൂയ. കീമോതെറാപ്പിക്ക് വിധേയനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ. HLSന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല. വൺ ഡേ ദ സ്പെഷ്യൽ ടീം കെയിം. മാസങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ കിടന്നു കേട്ടോ, മന്ത്സ്. ഹാമസ്മിത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ, ലണ്ടൻ ഹാമസ്മിത്തില്, ലണ്ടനിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാസങ്ങൾ കിടന്നു. ഒരു ദിവസം ഒരു ടീം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ബാബു, എ മിറക്കിൾ ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്. നിന്റെ HLS ഹീൽഡ് ആയിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ബ്ലഡിൽ അതില്ല. എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. Then came the next medical team. They said, Babu, a miracle has happened. ബോൺ മാറോയിലെ TB. അത് തീരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചതല്ല. That is completely healed. Completely healed. Months took. I was released. I came to my room and my dialysis started. ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ സംസാരശേഷി, ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് നടക്കാനുള്ള ശേഷി, ഇനി ഒരിക്കലും ചലിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും എല്ലാം ഫങ്ഷനിൽ തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി. ലാസ്റ്റ് ഇയർ അറൌണ്ട് ദിസ് ടൈം, when corona blasted all over England, I was also caught up with corona. ഒരു ഡയാലിസിസ് പേഷ്യന്റ് കൊറോണ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ല. Doctors were so alarmed. They moved me to the special ward. എന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. On the 3rd night of the corona's attack, I got a special visitation from God. I could feel that very tangible visit of God. Next day morning, doctors വന്നു, യൂഷ്വൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. എല്ലാ കൊറോണ സിംറ്റം അപ്രത്യക്ഷമായി. ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്തു പറഞ്ഞു, ഫിനിഷ്, യു നോ മോർ കൊറോണ. I was released. When the report reached the department, a special team of scientists came to sit with me, to interview me for many hours, because they had no clue what happened. They took all my blood samples and other things, and they're still investigating. They got no clue how it happened. ഇപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവര്
our screen എന്നെ കാണിച്ചിട്ട്, look, according to this screen, you died on the 18th of May, of April, on the 20th of April, you died, 2018. Hallelujah. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള നീക്കുപോക്കുകൾ കർത്താവായ യഹോവയ്ക്ക് ഉള്ളത് തന്നെ. I'm going to conclude. Let's come back to what I spoke. God asked a question to Abraham. Va'ipalei Yahweh Dafar. അബ്രഹാമേ, നടക്കത്തില്ലെന്ന്, ഇനി സംഭവിക്കത്തില്ലെന്ന്, തീർന്നുപോയി എന്ന്, ലോകം നിന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി തരണമെന്ന് നിനക്ക് എന്നോട് പറയുവാൻ കഴിയുമോ? Shall we close our eyes? Shall we give ourselves to the hands of the Lord for a few minutes? Shall we meditate on what we heard? God told Abraham, Abraham, Ani El Shaddai. Abrahame, and Sarvashattanaaya Deva. The power that can compel nature to behave what is contrary to itself. പ്രകൃതിയുടെ ശക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ദിശയിൽ അതിനെ പിടിച്ച് തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയുള്ള ഒരാളുണ്ട്. ഏൽ ശദ്ദായ്. അബ്രഹാമേ, അത് ഞാനാ. അതുകൊണ്ട് നടക്കത്തില്ലെന്ന് ലോകം നിന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി തരണമെന്ന് നിനക്ക് എന്നോട് പറയാൻ കഴിയുമോ? ഇന്ന് രാത്രി ആ ബലമുള്ള കരങ്ങളിൽ നമ്മെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ.